तुलसी चांद देते नांड बाबा बहुत बढ़िया लोक मालिक सी मत मोर चांद देते धीरे बहु धीरे साई पड़िशा लोक शुणिले रिटायर्ड प्रिंसिपाल जन्मे मोरे छेप पकईबे बा छेप पकईबे भारी कष्ट 20 वर्ष भितर यही इलाकार गोटे घर तो नुह मंदिर ठाए करी नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु टिटन कुमार आप समस्त को स्वागत करुँची यात्रा अंबिका पर गोटे फ्रेश और दमदार वीडियो को बर्तमान पंडापड़ा मंच में मंचस्थ करुँची ओडिशार बिग बजेट यात्रा अनुसार बिग स्टार कास्ट कहतु बिग एंटरटेनमेंट सहित स्वतंत्र कलाकार मानक नहीं परिवेशन करुँची अपेरा सूर्य मंदिर बर्तमान सूर्य मंदिर कैंप निकट बर्तमान आम सहित आज अतिथि अच्छा समस्त अति प्रिय सुधांशु सार सार जय जगन्नाथ केमती अच्छा जय जगन्नाथ मु भल अच्छी मुझे आशा कर जगन्नाथ कृपार समस्त भल थे एवं समय थिला आपण फार्मासी रे थिले वर्तमान से फार्मासी छाड़ी पुणी माने यात्रा को एते भल पाइले यात्रा सहित पूरा जड़ित हो रही गले वर्तमान ऑलरेडी आम देखिलु पूर्व कैंप रे तुलसी रे आपण एवं सूर्य मंदिर रे तो नुआ सूर्य मंदिर वर्तमान पूरा एंटायर टीम पूरा गोटे जबरदस्त टीम सहित मैदान को ए वर्ष ओह्लैची एवं दर्शक भरपूर मनोरंजन जगह सहित कमिटी भाई मानकर जो गोटे आशा थिला जे गोटे एमती अनुष्ठान आसू जहाँकि आमको प्रॉफिटेबल दो कहीं वर्ष वर्ष धरी लॉस खाऊले प्रति कमिटी से विषय में आम आज कथा हाँ कहीं आप निश्चित भाव जेहेतु जड़े दर्शक यात्रा फैन ता सहित आप बर्तमान यात्रा जड़ित अलरेडी अच्छा अभिनय कर तो निश्चित भाव आपंकर सबू प्रकार एक्सपीरियंस रही गोटे कमिटर कौन रही कमिटर जो लोक मान आशा रही कौन रही दर्शक मान कौन आशा रही आउ गोटे कलाकार मान कौन डिमांड सब विषय में आप जानते तेणुक प्रथम आरंभ करवा कमिटी जो यात्रा कमिटी अनेक देखिए आप 5-7 वर्ष है बहुत लॉस चलता केवल चाहूले लॉस जिते से चिंता कले आम गोटे ट्रेंड चलला अभिनेता अभिनेत्री को आम निमंत्रित करवा कौन बार डांसर हो आपंकर कौन सीरियल अभिनेता को डाक जहाँकि से एक्सट्रा पे करते 50 लक्ष 1.5 लाख पर्यटन पे करते से ट्रेंड रे बर्तमान धीरे किए लाभ कला किए क्षति कला कि जोटा कि प्रॉफिटेबल हो पारा ना एवं तापर जहाँ मुझे धन्यवाद देवी मालिक प्रमोद स्वाई को गोटे निरा गोटे प्रचेषा कले सूर्य मंदिर को गोटे टॉप लेवल ने जहाँद्वारा कि बर्तमान कौन अभिनेता अभिनेत्री डाक विषय कौन कहे निहाती भाव में कारण यात्रा कलाकार किसी कम नुहति कलाकार को देखापी तो रात्र जापन कर लोक मैंने आसती टिकट काटुंट किंतु मु कहबी कार पेट अपसार हो से आइटम हो पार से सब जिनस भी हो पार कारण एटी यात्रा देखापी आग्रह एवं जे नाचुची सी भी तार पेट पेटना नाचुची किंतु सब गोटे शैली थी दरकार तेणु तरीकाटा ठीक थी दरकार यदि सेतिक हो यात्रा किसी असुविधा ना से आसवे से कार्य करेंगे आमर मत यात्रा कलाकार किसी असुविधा ना समस्त खुशी है जहाँ भी धीरे धीरे यात्रा डेभलप कर फिल्म तो बर्तमान ऊर्धर हो गलानी यात्रार डेकोरेशन कहतु यात्रार कलाकार कहतु सब बजेट बढ़ुची बजेट बढ़िया सहित टिकेट्र मूल्य बढ़ुची टिकेट्र मूल्य प्रथम कथा है कमिटी बंचा दरकार कमिटी बंचिले यात्रा बंचो कलाकार बंचे जदि कमिटी मान लस खाइबे निश्चित भाव ना पार्टी आम चल पार्नु कौन करवा एत लस हो तो सही पर्सन हो जदि नाटकर दम थाए कलाकार मान दम थाए निश्चित भाव दर्शक माने नाटक को देखापी कलाकार को देखापी स्पेशल जहाँकि यही वर्ष ये 26 नंबर कैंप बर्तमान आम देखुचे कि पंडापड़ा 26 नंबर कैंप कौ कैंप आप देखिपारे सूर्य मंदिर ए वर्ष लोक फांका होती निहाती भाव में कहीं जो 4टी गप तैयारी आमर कलाकार भाई मैंने अति सुंदर भाव में लिभे पार्टी अति उच्चकोटर नाटक जो नाटक कहे न पाओ राति नमरुपति तते लगी जाओ मो आईस हाइदर नखी नानी पुआ भगिया एवं नखी नानी पुआ भगिया मार्केट जोरसोर चलती कि आपंकर हाइदर चली कि मु कहि प्रत्येक बही को दर्शक सामान भाव में बांटी समस्त को खुशी कर कलाकार के अशांति करना कारण जो बही आम जो परिवेशन होती सब जगार मानने पुरस्कृत लाभ कला लगे कारण भल बही एवं जिते प्रथम वर्ष आरंभ है आपड़ तो अलरेडी थे तुलसी जो आपन को डाक निमंत्रित कराला जो आपड़ आसतु सूर्य मंदिर कैंप को तो से कौन भाभी कि एत एक्सपेक्टेशन बढ़ीज दर्शक मानकर एमती नाटक दमदार होची दर्शक मैंने एत रिसीव करेंगे मु तो यात्रा जगत के सूर्य मंदिर को ही आसती प्रथम वर्ष सुभाष भाई प्रेरणा आसती द्वितीय वर्ष पीयूष सहित मोर देखाई सी एमती गोटे मनीष मनर कथा को बुझीपे
ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକଟି ଚାହୁଁଛି ଆସିବା ପାଇଁ। ସେ କହିଲା ନାଇଁ ସୁଧାଂଶୁ ଭାଇ ତୁମେ ଆସ, ମୁଁ ତୁଳସୀରେ ତୁମକୁ ଚାନ୍ସ ଦେବି। ତୁଳସୀରେ ଚାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। ନାଣ୍ଡୁଆ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ମାଲିକ, ସେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଚାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ଯେତେବେଳେ କଳାକାର ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ଅନ୍ୟ ବାଟିକି ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ହେଲି। କାହିଁକିନା କିଛି ରୋଲ୍ ପାଇବି, ନୂଆ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇକି ଆସିଲି। କାରଣ ଯେହେତୁ ନୂଆ ଆସିଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକ୍ଟିଂ ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ ପାଇପାରୁନି, କାହିଁକି ଯେହେତୁ ମୁଁ ନୂଆ ମାଲିକର, ସେତିକି ମୁଁ ନିଜର ହେବାର ଅଛି। ନିଜର ବୋଲେ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ତା'ର ଘର ପାଇଁ ନିଜର ହେବାର ଅଛି, ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ। ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଯଦି କାମ କରିପାରୁଥିବି ତାହେଲେ ସେ ସେଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଖୁସି। ତେଣୁ ସେ ଖୁସିଟା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଗଲେ କଳାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଜଗନ୍ନାଥ କୋଉଦିନ ସେ ଆଶା ପୂରଣ କରିବେ। ଏବଂ ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଗଲା ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ଛାଡ଼ି ଛଡ଼ା ଦେଲେ, ଯାତ୍ରା ଜଗତ ପୁରା ଆସିକି ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲେ, ଆଉ ସେ ବିଜନେସ୍କୁ ପଛକୁ ଫେରିନି, ଅଲରେଡ଼ି ଯାତ୍ରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଯିବେ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ବନେଇବେ ବୋଲି ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି? ନିହାତି ଭାବରେ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଗାଳି ଶୁଣେ, କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ରାତି 12ଟାକୁ ଫେରିକି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଳା ହିଁ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଟାଣି ନେଇଛି, ସେଇଆଡ଼େ ଟାଣି ହେଇ ପଳାଏ। ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋର ଦେଇଥିଲି ସତ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ହେଲେ ସେଇପଟେ ମୁଁ ସମୟ ବିତାଏ, ଡ୍ରାମା କରେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଏ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଥିଲା ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଅବଦାନରେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ କିଛି ଅଂଶ ଦେହରେ ଥିଲା, ସେ ହିଁ ଟାଣି ଆଣିଲା, ଆଉ ପଛକୁ ଯିବାର ହିଁ ବାଟ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ କେଉଁ ବହିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମିଳିଛି? ମୋତେ ମିଳିଛି ସେମିତି ତ କିଛି ମିଳିନି, ଗୋଟେ ବହିରେ ମିଳିଛି, ହାଇଦରରେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଭୂମିକା ମିଳିଛି। ଛୋଟ ରୋଲ୍ଟି ହେଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ନପାଉ ରାତି ନମରୁପତି ଆମର ମିଷ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ ନାରାୟଣ ଦାସ ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ନାଟକ, ନିଜେ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଲ ଲାଗିଛି ନାଟକଟି, ଭଲ ବି ହେଇଛି। କାଲି ସେ ନାଟକଟି ପରିବେଷଣ ହେବ, ନପାଉ ରାତି ନମରୁପତି। ସେ ନାଟକରେ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଏବଂ ଗୋଟେ ଦମଦାର ଡାଇଲଗ ଦର୍ଶନ? ମୁଁ ଗୋଟେ ରିଟାୟାର୍ଡ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହିସାବରେ ଘରେ ବୋଉ ପ୍ରତି ତାର ଅଭିମାନ ଆସିଛି। ବୋଉ କହିଛି, ବୋଉ ଯେତେବେଳେ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଧୀରେ ବୋଉ ଧୀରେ, ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ଶୁଣିଲେ ରିଟାୟାର୍ଡ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଜନ୍ମେ ଯାଉ ମୁହଁରେ ଛେପ ପକେଇବେ ରେ ବା, ଛେପ ପକେଇବେ। ଭାରି କଷ୍ଟରେ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇ ଇଲାକାରେ ଗୋଟେ ଘର ତ ନୁହଁ, ମନ୍ଦିରଟାଏ କରିଥିଲି। ସଂସ୍କାର ନୀତି ଆଦର୍ଶର ମନ୍ଦିରଟାଏ। ହେଲେ ତୁ ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ଘରେ ପାଦ ଦେଲୁ, ଏ ମନ୍ଦିରଟା ମୋର ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଉଛି ରେ ମା, ସବୁ ସହିବି, ହେଲେ ମୋରି ସାମ୍ନାରେ ମୋ ମନ୍ଦିରଟା ଭୁଷୁଡ଼ି ଯିବ, ଏଇ କଥା କେବେ ସହିପାରିବିନି ରେ ମା, ସହିପାରିବିନି। ବରଂ ଭଲ ହବ ତମ ଖାଇବାରେ ଟିକେ ବିଷ ମିଶାଇ ଦେବୁ ରେ ମା, ତାପରେ ତ ମନକୁ ଯାହା ଆସିବ ତୁ ସେୟା କରିବୁ ରେ ମା, ତତେ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି, କିଛି କହିବିନି। ଧନ୍ୟବାଦ ଗୋଟେ ଦମଦାର ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭଏଡ଼ କରୁଥିଲେ ଘରେ, ଯେହେତୁ ଯାତ୍ରାକୁ ଆପଣ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ବିଜନେସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଗଲେଣି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେଇଠିକି ଆଭଏଡ଼ ରହିଛି ନା କମିଗଲାଣି? ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଏ ବର୍ଷକୁ 3 ବର୍ଷ ବିତେଇବାକୁ ଯାଉଛି, ବାପା ମା ଭାରି ଖୁସି, ମିସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ବହୁତ ଆଭଏଡ଼ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଭାରି ଖୁସି। ଆଗରୁ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବା ଆସିବା ନଥିଲା, ଯାଇପାରୁନଥିଲେ, ଆସିପାରୁନଥିଲେ ଘରକୁ। ଏବେ ତ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଅଛି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ। ତୁମେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଘରଠୁ ଫେରି ଆସିପାରିବ। ମୋ ଘର ବାଣପୁର, ନରଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରାମ ମୋର। ବାଲୁଗାଁରେ ଓହ୍ଲାଇ ମୁଁ ଯାଏ, ମାତ୍ର ସେଠି ଅଳ୍ପ ବାଟ, ହେଲେ ମୁଁ ଆରାମସେ ଯାତ୍ରା ସବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏବେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପିୟୁଷ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ, କ୍ଷିତିଶ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଭେରି ଗୁଡ୍ ରିଲେସନ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ୍ ରିଲେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଣି। ତ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହେଇଛି ପିୟୁଷ ଭାଇ ଆପଣ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ? ନିହାତି ଭାବରେ ପିୟୁଷ ଯାଇଛି, ମୋ ଘରଟି 2 ଦିନ ରହିଛି, ବୁଲିକି ଆସିଛି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର, ବଡ଼ ସାନ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ। ମୁଁ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାନେ ଏମିତି କଥା ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟିଯାଏ ତା ଆଖି ଆଗରେ, ଆଖି ଛଳଛଳ ହେଇଯିବ। କାହାର ଝିଅ ବାହା ହେଇପାରୁନଥିବ, ସେଇଟା କହିବା କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛି, ଭଗବାନ ତାକୁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀରେ ରଖନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ତା ଜୀବନଟି କଟୁ। ଏମିତି ମୋତେ ତାକୁ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଣିଷମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ରହିବ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମୁଁ ନିଜ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇ ପାରିଛି। ଏବଂ ବହୁତ ବେଳେବେଳେ କମେଣ୍ଟ ଆସେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଉପର ଲେଭେଲକୁ ଯାଆନ୍ତି
ତାଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପିୟୁଷ ଭାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଏବଂ ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛନ୍ତି କେତେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ ଜଣେ କଳାକାର ହିସାବରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି ସେ କେବେ ତାଙ୍କ କଳାକୁ ନେଇ କେବେ ଗର୍ବ କରିନାହାନ୍ତି କି କେବେ କଳାକୁ ନେଇ ସେ କହିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ କଳାକାର ହେଇଗଲିଣି କାରଣ ଲୋକମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ପିୟୁଷଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରିଟି ବୋଲି ମାନି ସାରିଲେଣି ତେଣୁକୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ତା ଜାଗାରେ ଆମେ ଆଉ କେଉଁ ସେଲିବ୍ରିଟିକି ଦେଖିବୁ। ନାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ କଳାକାରମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ଆସିଛୁ ସେ କହିଲା ଭଳିଆ ଖଡ଼ା ଗଛ ସେଇମାନେ ପୋତିଛନ୍ତି ଖୁଣ୍ଟି ଖୁଣ୍ଟି ଆମେ ଖାଉଛୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବା ଏବେ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କିଏ କହିବ ବଡ଼ କଳାକାରମାନେ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଜାଣିନୁ କିଛି ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ଯେଉଁ ଗର୍ବ ସେଇ ଯେଉଁ କଥା ଏକ ତୁ କ'ଣ ଏମିତି କହିଲୁ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଲା ସେଇଟା ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ନିହାତି ଦରକାର କାରଣ ବୟସ ଆମର ଅଛି ଆମେ ତେଣୁ କିଛି ଶିଖିଥିଲେ କରିବା। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ହଉ କି କ୍ଷିତିଶ ଆମର ହଉ କ୍ଷିତିଶ ଅତି ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାହା କଥା ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କଳାକାର ଜୀବନରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କାହିଁକି ଗାଡ଼ି ଦେଖିପାରିନି ଜୀବନରେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଦମଦାର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି କେତେ ରିୟାଜ କରନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ କ୍ଷିତିଶ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପିୟୁଷ ଭାଇକୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛନ୍ତି। ତା ଘର କେନ୍ଦୁଝର ଆ ଘର କଟକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସାରା ଯାତ୍ରା ଜଗତ ଜାଣିଛି ସେ ଦୁଇ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ ଭାରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଚଳଣି। ଆମେ କାହିଁ ଚଳିଲାଠୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ କାହିଁ କୋଉଦିନ କିଛି ଫିଲ୍ କରୁନି ଶାନ୍ତିରେ ଚଳୁଛି। ଏବଂ କେତେ କଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ରିୟାଜ ହୁଏ ଅଭ୍ୟାସ ହୁଏ ରୁମ୍ରେ ବସିକି ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଏ। ନିହାତି ଭାବରେ ଖୁକୁ ଭାଇ ତୋର ମୋତେ ମୋ ଡାକ ନା ସୁଧାଂଶୁ ଭଲ ନା ଡାକ ନା ଖୁକୁ ଭାଇ ତୋର ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଲା ମୋ କ୍ଷିତିଶ ତୁ ଏଇଟା କାହିଁ ଲମ୍ବେଇକି କହିଦେଲୁ ଏଇଟା ଭାଇ ତୁ ଆଉ ଟିକେ ହାଇ ପିଚ୍ରେ କହିଲୁନି ଏଇଟା ହେବ ଆଜ୍ଞା ଯାତ୍ରାରେ ନହେଲେ ହେବନି କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ରହିଯିବ। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ସେ ତାକୁ ସେମିତି କହିଲା ପରେ ସେଟା ସବୁ ସଂଯତ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସେ ଭଲ ଲାଗେ। ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ସୁଧାଂଶୁ ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ଯେତେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଯେଉଁଠି କ୍ୟାମ୍ପ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ସ୍ପେଶାଲ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ? ମୁଁ କହିବି ଦର୍ଶକମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଜନସମାଜ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଲେ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗଳି ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଉଛି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ନୁହଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମମାନଙ୍କ ହାତରେ କଥା। ସେଇ ଝିଅ ନାଚିବ ସେଇ ପୁଅ ନାଚିବ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେବ ସେମାନେ 2 ପଇସା କମେଇବେ କଳାକାରମାନେ ବଞ୍ଚିବେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା ଦର୍ଶକ ହେଲେ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ଯେମିତି ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହିବେ ଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଦର୍ଶକମାନେ ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅଛନ୍ତି ନହେଲେ ଚାଲନ୍ତାନି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ରାତିରେ ଆମେ ଏକାଠି 2000 2500 3000 ଲୋକ ବସି ଯାତ୍ରା ଦେଖିପାରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତର ବାର୍ତ୍ତା କିଛି ଶିଖିବାର ବାର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା।